श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सुहार सदा विख्याता। तास चरण लैर दे बसावा, तो परम गुरु नानक गुण गाओ। आमै दिष्ट शुभ करै, हरे अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वश करै सबै बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसार खोवै। गुर नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। हमें अवगुण परे, एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुखदारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ, सुनियो गुर संगत। मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। मूक उचरै शास्त्र खट, किंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सख्त कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। जियो पिंड सब तिसका, सब सै दे आधार। नानक गुरमुख सेवियै, सदा सदा दातार। हाँ बलिहारी तिनको, जिन ध्याया हर निरंकार। ओना के मुख साधे उजले, ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा। सतगुर मिलिया उलटी भई, नव निध खर्चो खाओ। 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, निज कर वसै निज थाए। अनहद धुनी सद वजदे, उन मन हर लिव लाए। नानक
हर भगत तिना कै मन वसै, जिन मस्तक लिखिया तुर पाए। पौड़ी। हौं ढाडी हर प्रभ खसम का, हर कै दर आया, हर अंदर सुनी पुकार, ढाडी मुख लाया। हर पुछया ढाडी सदकै, कित अर्थ तू आया, नित देव हो दान दयाल प्रभ, हर नाम ध्याया। हर दाते हर नाम जपाया, नानक पैनाया। नित देवो दान दयाल प्रभु, हर नाम ध्याया। हर दाते हर नाम जपाया, नानक पैनाया। सुध जियो पिंड सब तिसका, सब सै दे आधार, नानक गुरमुख सेवियै, सदा सदा दातार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान अंतरयामी सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी निੱਘੀ पावन पवित्र गोद का आनंद मान रहे समूह सतसंगी जनों, आप जी सब संगतां वडभागे हो, धनता दे योग हो, जिन्हां नूं हजूर दे मुबारक चरण परसणे प्राप्त होए ने। अमृत वेला होवे, गुरबाणी दी विचार सिख दे पल्ले होवे, अमृतमय गुरबाणी दा पाठ, गुरबाणी दा अर्थ बोध हासिल होवे ते संगत विच बह करके बयान करन दा वल होवे, जुगत होवे ते इदों वड्डी दात कोई होर गिणी नहीं जा सकती। ये गुरु नानक साहब जी दे दरों घरों सब तो वड्डी दात है, जे किसी नूं प्राप्त हुई है तो मुबारक है। सतगुरां दे चरना कमलां दी प्रीत हिरदे अंदर धारण करके सुरत बिरत नूं एकाग्र करके गुरु शब्द विच जुड़ना, जिवें महाराज जी बचन करते ने, अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाम, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाम, सतगुर सेती रत्या दरगह पाइए ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे, जग में उत्तम काढ़िया है विरले के। सो इस तरीके नाल अंतर आत्मे गुरु शब्द का प्यार वसाउणा है। नेत्रां दे द्वारा गुरु साहब जी दे गुरु की संगत दे दर्शन करने ने, कन्नां दे द्वारा गाया जा रहा गुरु जस सरवण करना है। सो इहदे द्वारा वड्डा लाभ हुंदा भाई। हर एक साथ आया वरसाने बहुत तेरे, परमेश्वर किसे एक दे हथ लगदा, किसे एक दे हिरदे वसदा, ओहदे तो बहुत सारे अगों वरसाए जाते हैं। जिवें गुरु साहिबान की कृपा हुई, बाबा दीप सिंह जी शहीद, सिंह साहिब भाई मनी सिंह जी शहीद,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੌਕਿਆ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤੇਗਣ 48 ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੰਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪ੍ਰਖੋਤਮ, ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਖੋਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਸਾਰੇ 48 ਦੇ 48। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਗਰਜ, ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਮਨੋ ਪੰਥ ਲੈ ਜਾਨੋ ਉਚੇਰੋ, ਉਚੇਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਹੱਡੀਆਂ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ।
वर दे ते समा पिया। साबो की तलवंडी बाबा दीप सिंह जी ने सेवा संभाल तख्त साहब दे ਜਿਹੜੇ ਸੀ उस वक्त अजे पंजवा तख्त ਤਾਂ नहीं सी ऐलानिया ते दमदमा साहब रह के आप जी ने गुरमत विद्या दा भंडार चलाया। गुरबाणी कथा सिखण वालियां नूं सुन सुन के गुरबाणी दी कथा वो आउण लग पई। अंदरों संसार वाले पासों कट ऑफ होण लग पिया। शब्द की सोझी आनी शुरू हो गई। सो वो फिर अगे हुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते 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 14वें मुखी बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां तो पहला ज्ञानी करतार सिंह जी, उन्हां तो पहला संत बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा बिशन सिंह जी मराले वाले, बाबा गुरबख्श सिंह जी, यो बड़िया बड़िया महान हस्तियां उच्चे सुच्चे जीवन वालियां वो टकसाल दे विच प्रगट होइयां, पैदा होइयां और बेअंत अपने अपने समय दे विच ज्ञान लोकां नूं वंडना कीता। सो लड़ीवार कथा है, गुरु साहिबां दी किरपा है। जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। कोई भी है जिहड़ा भी कोई गुरु साहिबां दी उपमा करदा है, वाहिगुरु दी उपमा करदा है, सिफत सलाह करदा है, गुरु साहिबां दी निगाह दे विच ओह पातशाह है। एक महापुरुष भी होए संत हरनाम सिंह जी पातशाह जी जोगियाल, वो महापुरुष भी अपने समय के महान रोशन मीनार सन, गुरमत का चानना वंडन वाले सन। खैर गुरु साहिबां दी नज़रां दे विच वो पातशाह है जिन्हों साहिबां ने अपने दर घर की सिफत सलाह बख्श दी। ये पावन कथा जो आप जी निता प्रति सुनते हो, यूट्यूब ते भी आप जा करके नोटोरियस प्रोडक्शन वाले वीरा ने उपराला किया है, उत्थे जा करके यूट्यूब ते भी तुसी लड़ीवार कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी क्लिक करो, ज्ञानी रणजीत सिंह, ते तुहानू उत्थों भी सुनने नूं प्राप्त हो सकती है जिन्नी पिछे हुई है। आओ अज दा जो पावन विचार मैं रात बचन कीता सी कल दी कथा दे विच बई 16 अक्तूबर तो समा जिहड़ा वो अद्धा घंटा अगे चलिया जाएगा। भाव अगे आपां 5 बजे कथा प्रारंभ करते सां ते अज 5:30 प्रारंभ हुई है। ये हुण मौसम क्योंकि काफ़ी दिनों का फर्क पै गया, समय का फेर बदल होया, इस करके अद्धा घंटा कथा जिहड़ी है आपां अगे कर दिती है। 5:30 बजे प्रारंभ होकर के ते 6:30 बजे समाप्ति होया करेगी। आओ अज दा विचार गोचरा पावन शब्द हुणे आप जी ने श्रवण करना कीता है। श्री राग दी 21वीं पौड़ी 2 श्लोकां समेत आप जी ने श्रवण की है और ये पौड़ी श्री राग दी वार दी अखीरली पौड़ी है। ਇਹਦੇ अखीर ते जाके एक शब्द जदों संपूर्ण हो जाता है ते अगे शब्द सुध आया, इहदी भी आपां अगे विचार करनी है। सुध जां सुध कीचै, ये शब्द जिहड़ियां गिणती दीयां 22 वारां ने, उन्हां दे विच 2 सुध
ਜਾਂ ਸੁਧ ਕੀਚੈ। ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਧ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਓ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 91 ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜੀਓ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਦਾ। 5 ਤੱਤ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਦ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ, ਖਾਣ ਲਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਅਰੇ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਪਾਕ, ਹੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਲਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਉਤਰਦਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਘੜਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਿੱਤ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਪਾਟ। ਕੋਈ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, MD ਕਰ ਲਈ, MBBS ਕਰਕੇ MD ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮੁਖਾਣੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ 부ਝਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਰਾ ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਹੀਏ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਨਾਂਗੋ ਆਇਆ, ਨਾਂਗ ਸਦਾਸ। ਨਗਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਗਨ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਗਨ। ਕਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਉਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਗਨ ਆਇਆ, ਨਗਨ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਹੀਏ, ਆਸਰਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜਿੰਦ, ਜਾਨ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੇਵੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਦਾਤਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਦਾਤਾ ਭਾਵ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ
ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਤਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਜੀ ਜੰਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਵਨੇ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ ਢੋਰ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਲੁਕਾਈ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਮਝੋ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ ਢੋਰ, ਪਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਤੇ ਢੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ ਢੋਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ ਕਹੀਏ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ, ਸਿਮਰਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲੇ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਦਾ ਉਜਵਲ ਨੇ, ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਦਮਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵੰਦੀ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਖ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਰੱਬੀ ਇਲਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਲੋਕ ਜਨ ਇਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੜੰਬੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹੜੰਬੈ, ਤਾ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਉਹ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੌ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਭਈ, ਨਾਮ ਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਭਈ। ਉਲਟੀ ਭਾਵ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਲਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟੋਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗੇੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਪਲਸੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਉਲਟੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੁੱਠੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੋਝੀਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਉਲਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੈ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਲਾ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਲਾ ਤੇ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ। ਉਲਟੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਤ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਲਟੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਤ, ਉਹ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਭਈ। ਮਤ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਦਕਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਭਈ, ਨਾਮ ਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਿਧਾਂ ਖਾਣ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਿੱਧ ਭੰਡਾਰੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਖਰਚਿਓ ਖਾਏ, ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਓ ਹੋ ਖਰਚ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੂਟ ਨ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ। ਪਿੱਛੇ 9 ਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਿੱਧਾਂ ਵੀ। ਅਣਮਾ ਮਹਿਮਾ ਲਭਤਾ ਵਸ਼ਤਾ, ਦੂਰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇਖਣੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਣਿਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਣਮਾ ਮਹਿਮਾ ਲਘੁਤਾ। ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਪੁਰਨੇ ਮਾਤਰੀ ਵਸ਼ਤਾ ਵਸ਼ੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 18 ਸਿੱਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵੱਜਦੇ, ਓਨ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕੁੰਠੀ ਧੁਨਾਂ ਨੇ, ਅਗੰਮੀ ਧੁਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ, ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ, ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਨ ਜਮਾ ਹੱਥ, ਆਹਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਨਾ ਵਜਾਈ ਜੋ ਵੱਜੇ। ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਹਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਜਾਏ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵੱਜਦੇ, ਓਨ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਨਮਨੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਬਾਤਨ ਅਮੀਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਫਕੀਰੀ। ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਕੀਰੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਫਕੀਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖਰਾਪਣ, ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਨਮਨੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨਗੀ ਮਸਤਾਨਗੀ ਛਾਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ, ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ। ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬੀ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਬਾਬੀ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਖਸਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ